Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shri Harinam Sankirtan ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. So today we will be discussing from a very nice shloka from Nectar of Devotion, which goes like this: Ata Shri Krishna Namadi Na Bhaved Grahyam Indriyai Sevon Mukhe Jivado Swayameva Spuratyada. సో ఈరోజు మనం భక్తి రసామృత సింధు నుంచే మంచి చక్కటి శ్లోకాన్ని మనం చర్చిస్తాం. Okay, so before we speak on this shloka, let's chant the Mangalacharan prayer and invoke the auspicious blessings. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are celebrating this Holy Name Week, and we are having discussions on the glories of the Holy Name. So today also we will see some logical and scientific aspect about the Holy Name. సో మనం భగవంతుని యొక్క నామ మహిమల గురించి మనం చర్చిస్తున్నాం. సో దాని సందర్భంగా ఈరోజు కూడా భగవంతుని యొక్క నామం ఎంత శాస్త్రీయంగా కానీ లేకపోతే తత్వపరంగా కానీ ఎంత గొప్పదని మనం చర్చిద్దాం ఈరోజు. So this shloka Ata Shri Krishna Nama Adi Na Bhaved Grahyam Indriyai means Shri Krishna Nama Adi. So there is a list is there. So Shri Krishna Nama Rupa Guna Lila. So and that is Na Bhaved Grahyam Indriyai. So we cannot understand or access through our material senses. సో ఈ శ్లోకంలో అత శ్రీకృష్ణ నామాది నా భవేద్ గ్రహ్యం అంటే నామాది అని ఇక్కడ వివరించడం జరిగినది. నామాది అంటే భగవంతుని యొక్క నామ రూప గుణ లీలలన్నీ. కానీ ఈ భగవంతుని యొక్క నామ రూప గుణ లీలలు మన ఈ భౌతికమైన ఇంద్రియాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టతరం అని ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది. So then how we will get it? It is by Sevan Mukhe, by the way of service, and starting with Jiva. So previously it is mentioned through senses it is not possible to understand, but now in the third line it is mentioning through senses we have to render service. So in that way we can try to understand. కానీ మనకి భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణాలు ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే సేవన్ముఖి జీవాదో అంటే ఎప్పుడైతే మన జీవాన్ని అంటే నాలికని భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేస్తామో అప్పుడు ఈ భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణాలు అర్థం చేయడానికి అవకాశం ఉన్నదని ఇక్కడ మూడో లైన్లో వివరించడం జరుగుతుంది. So now even when we do service we cannot say that we will be able to understand the names of the Lord. So like what is given in the fourth line is also very important. Swayameva, Swayameva Spuratyada. So the Lord out of his own sweet will, he will reveal himself.
ఒకవేళ మన జీవతోటి భగవంతుని యొక్క సేవ చేసినప్పటికీ మనకు ఒక్కొక్కసారి ఇది అర్థం కాదు. దీన్నే 4వ లైన్లో కూడా వివరించడం జరుగుతుంది. అంటే స్వయమేవ స్ఫురత్ దేవ అంటే ఎప్పుడు నిజంగా అర్థమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుని కృష్ణ యొక్క కృప మనకు ఉంటుందో అప్పుడే నిజంగా భగవంతుని యొక్క నామరూప గుండెలు మనకు అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉన్నది. So we cannot force Krishna. We cannot say like if I do so much sadhana, I will be able to understand Krishna. So it is not possible. So Krishna has to be pleased with our service. ఏదో మన ప్రయత్నం ద్వారా నేను ఇప్పటివరకు ఇంతవరకు సేవలు చేశాను, మీరు నాకు అర్థం కావాలంటే కృష్ణుని మనం ఒత్తిడి చేయలేం. కృష్ణుని యొక్క కృప, కృష్ణుని ఇచ్ఛానుసారం మనం భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. So now we see like in the whole aspect of Krishna consciousness, 3 very important things are there. So the primary thing of the 3 things is that we have to become attracted to the lotus feet of Krishna. So that is the primary thing. We are part and parcel of Krishna and we are meant to be attracted by Krishna and meant to render service to Krishna. That's the first thing. సో మన కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ముఖ్యమైన 3 అంశాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటిదంటే ఏదో విధంగా మన మనసుని కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మంలో లగ్నం చేయాలి. ఆ కృష్ణ యొక్క పాదపద్మంలో లగ్నం చేయడానికి కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. So even when the acharyas also when they say if there is only one thing that we need to do, somehow or other we should become attached to Krishna. So that is the one thing that we need to do. సో మన పూర్వ ఆచార్యులు కూడా చెప్తున్నారు మీరు ఏదైనా ఒక్క విషయం చేయాలంటే ఆ ఒక్క విషయం ఏంటిదంటే ఈ విషయమే. ఏదో విధంగా నీ మనసుని కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మం మీద లగ్నం చేయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. And also they mentioned that laulyam, no, like intense greed to attain Krishna. ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారంటే లౌల్యం అంటే మనకు లోభత్వం కలిగి ఉండాలి. ఎలాంటి లోభత్వం కలిగి ఉండాలంటే కృష్ణుని పొందాలి అనే ఆ లోభత్వాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. So that is the whole orientation of Krishna consciousness. So how do we get this attraction to Krishna? So Prahlad Maharaj nicely mentions Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. So all these processes, they help us to develop attachment to Krishna. సో ఇది కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం యొక్క ముఖ్య అంశాలు. కానీ ఏ విధంగా మనం భగవంతుని పట్ల ఆకర్షణ పెంపొందించుకోవచ్చు అంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పిన విధంగా శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణ, అర్చనం ఈ 9 విధ భక్తి విధానాల ద్వారా మనం భగవంతుని పట్ల ఆకర్షణ పెంపొందించుకోవచ్చు. So though this 9 విధ భక్తి is having the capacity to reveal Krishna to us, but according to the shloka, no, not just that will not help. So by doing that, Krishna should become pleased. So that is when we will be able to access him. సో 9 విధ భక్తి ద్వారా భగవంతుని ఆకర్షణ పెంపొందించుకోవచ్చు, భగవంతుని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ అది మాత్రమే చేస్తే కూడా సరిపోదు. ఈ 4వ లైన్లో వివరించినట్లు ఇవన్నీ ఏ విధంగా చేయాలంటే భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేయాలి. ఎప్పుడైతే కృష్ణుని ప్రీత్యర్థం చేస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు భగవంతుడు. So we see that in ISKCON we have Mangalarti, having darshan of the Lord, then we sing glories of the Lord, then we sit down and chant the names of the Lord, and then serving the Acharya, Guru Puja is there, so then Bhagavatam class is there. So all of them are meant to develop attachment to Krishna. సో మన ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన ఇస్కాన్ ఉద్యమంలో కార్యక్రమాలు పరిశీలించినట్లయితే మంగళారతి కానీ, గురు పూజ కానీ, దర్శనారతి, గురు పూజ, తర్వాత భావత ప్రవచనం, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు దేనికోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి అంటే ముఖ్యంగా భగవంతుని ఆకర్షణ పెంపొందించుకోవడానికి కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి. So these are all practical aspects of Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. సో ఈ కార్యక్రమంలో మన ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి అంటే మనం ముఖ్యంగా దేని గురించి చర్చిస్తామంటే శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం ఈ 9 విధ భక్తి విధానాల అంగాల్లోనే మనం చర్చిస్తూ ఉంటాం. So if we are doing the daily program given by Prabhupada, we are doing 9 విధ భక్తి. సో మనం శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన ప్రాతకాల కార్యక్రమాన్ని ప్రతిరోజు హాజరవుతున్నామంటే మన 9 విధ భక్తి విధానాన్ని ఆచరిస్తున్నట్టే. So along with that, in the morning program, we also chant one thing, the 10 offenses. సో మనం ప్రాతకాల కార్యక్రమానితో పాటు 10 విధ నామ అపరాధాలు కూడా మనం చదువుతాం ప్రతిరోజు. So if we see, this is the second item which we were talking about. The first item is that we have to develop attraction to Krishna, and all our programs are designed for developing attachment to Krishna. So but the second item is to avoid offenses. That is the second item that we need to discuss. సో మనం ప్రథమ అంశం ఏంటిదంటే ఏదో విధంగా మన కార్యక్రమాల ద్వారా మనం ఏం చేసుకోవాలంటే మన భగవంతుని పట్ల ఆకర్షణని పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి.
దీంతో పాటు రెండో అంశం మీద మనం జాగ్రత్తగా వహించాలంటే ఏదంటే అపరాధాలు చేయకుండా ఉండడం, అపరాధ రహితంగా ఈ కార్యక్రమాలు మనం చేస్తూ ఉండాలి. So now why this is so important? We see that everything that exists in the whole creation is nothing but part and parcel of Krishna. సో ఇది ఎందుకు ఇది ముఖ్యమని అనుకుంటున్నాం? మనం ఈ ప్రపంచాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రతి ఒక్కటి, ఏ వస్తువు కానీ ఏ అంశం చూసినప్పటికీ ప్రతి ఒక్కటి ఏంటి, భగవంతుని యొక్క అంశాలే. మనందరం భగవంతుని యొక్క అంశాలు. So now this part and parcel of Krishna, so they are very dear to Krishna also. సో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతునికి సంబంధించింది కాబట్టి, భగవంతుని యొక్క అంశాలు కాబట్టి సహజంగా ప్రతి కృష్ణుడు అంటే వారి పట్ల కూడా అభిమానం ఉంటుంది. Sometimes it is mentioned they are not different from Krishna. సో కొన్ని సందర్భంలో కొన్ని విషయాలు వివరించడం, కృష్ణునికి వాటికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదని కూడా వివరించడం జరిగినది. So now we see one statement in the first canto of Srimad Bhagavatam, idam hi vishwam bhagavan nivetara. So that statement says this material world is no supreme personality of Godhead. సో మన ప్రథమ స్కందంలో, భాగవతంలోని ప్రథమ స్కందంలో పరిశీలించినట్లయితే ఇదం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏంటిదంటే కృష్ణుడే అని ఇక్కడ వివరించడం జరిగినది. Why? Because it is part and parcel of Krishna, so non different from Krishna. ఎందుకు ఇది కృష్ణుడే అంటే ఇది కూడా భగవంతుని నుంచి ఉద్భవించింది కాబట్టి భగవంతుని యొక్క అంశ కాబట్టి ఇది కూడా కృష్ణుడే అని ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది. So now in this regard, one time one person came to our temple and he was telling that right from childhood I am praying to Krishna. What is the need for understanding Bhagavad Gita, following rules and all those things? No, anyway I am worshipping Krishna, so that is not sufficient. He was asking that question. సో ఒక సందర్భంగా ప్రభు ఉన్న మందిరానికి ఒక వ్యక్తి అడిగాడు అన్నట్టు, నేను చిన్నప్పటి నుండి కృష్ణ ఆరాధిస్తున్నాను, పూజిస్తున్నాను, కానీ ఇప్పుడు నాకు భగవద్గీత, భాగవతం ఈ కార్యక్రమాలు హాజరు కావడానికి ఎందుకు నేను ప్రత్యేకత చూపెట్టాలి? నేను ఏదో విధంగా కృష్ణను ఆరాధిస్తున్నాను, కృష్ణ పూజిస్తున్నాను కదా, ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదని ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగినది. So then I asked, so what is your definition of Krishna? So then he told, yeah, he is God, he appeared sometime back and things like that. So then I told him, see, like Krishna is not just Krishna, or Krishna is not just the Murti in the altar. Krishna is everything put together. Like all his creation put together is, the definition of Krishna is complete. Even if this Kartal is not there in the definition, Krishna becomes incomplete. Krishna becomes complete with all his creation. సో ఆ ప్రభు ప్రశ్నించడం జరిగింది, సార్ కృష్ణ గురించి మీకేమో తెలుసు, మీకేం అర్థమని చెప్పండి అంటే, కృష్ణ అంటే ఇంకా మన ప్రభు కూడా వివరించడం జరుగుతుంది. ఏం వివరించారంటే, కృష్ణుడు అంటే ఓన్లీ ఒక కృష్ణ నామే కాదు, కృష్ణమూర్తే కాదు, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడికి సంబంధించిందే. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు కర్తాలు ఉంది చూసాడా, అంటే కృష్ణుడు పరిపూర్ణమైన సంపూర్ణమైన వాడు, పూర్ణమదం. కానీ ఏ వస్తువు లేకపోయినా కూడా కృష్ణుడు అపూర్ణంగా అవుతాడు, కర్తాలు లేకపోయినా కూడా కృష్ణుడు అపూర్ణంగా ఉంటాడని ప్రభు వివరించడం జరిగింది. So Krishna means Krishna and all his energies, the whole creation, everything is included in Krishna. And when we deal with Krishna's energy inappropriately, so that results in offense. సో కృష్ణుడు అంటే కృష్ణుడు మాత్రమే కాదు, కృష్ణుడు మరి ఒక ఇతర శక్తులు కూడా, ప్రతి ఒక్కటి ప్రపంచం మొత్తం ఏంటి కృష్ణ యొక్క శక్తి. కానీ ఎప్పుడైతే మనకి ఇతర కృష్ణ యొక్క శక్తులను మనం సక్రమంగా ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియదు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తుంటాం, కృష్ణుడికి అపరాధం చేస్తున్న వాళ్ళం అవుతాం. So when we properly deal with energies of Krishna, that is called etiquette. సో ఎప్పుడైతే మనకు కృష్ణుని యొక్క శక్తులని మనం సక్రమంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటామో, దాని పట్ల మన వ్యవహార శైలి బాగుంటుందో దాన్ని ఏంటి సదాచారం అంటారు. So now in the state of ignorance, we don't know everything is connected to Krishna. So then we see this object. Now whenever I see an object, I see in the mood of how this can help me, how I can enjoy this particular object. ఉదాహరణకు మన అజ్ఞానం ద్వారా ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణునికి సంబంధించి చూడలేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏదైనా మన వస్తువు చూసాం అనుకోండి, ఆ వస్తువు చూసి మనం ఏం భావిస్తామంటే ఈ వస్తువు నేను ఏ విధంగా భోగించాలి అని ఆ భావన కలుగుతుంది మనకు. So just like Ravana, he saw Sita and he thought how can I enjoy this, this person. ఉదాహరణకు రావణాసుడు సీతాదేవిని చూడడం జరిగినది, చూసి అతను ఏం భావించాడు, నేను ఏ విధంగా భోగించవచ్చు అని భావించాడు. జయ జయ శ్రీ రాధా గోవింద దేవ్ అష్టసఖి వృంద కీ జయ, శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ.
కానీ చూస్తే మనం ఏమని భావిస్తామంటే నేను వాటిని ఏ విధంగా భోగించాలి అనే భావన కలిగి ఉంటుంది. ఇది అజ్ఞానం. So knowledge means everything is connected to Krishna, Vasudevam Sarvamiti, right? So everything is connected to Krishna and everything should be used for his service. సో నిజమైన జ్ఞానం అంటే ఏంటి అంటే వాసుదేవం సర్వమితి, అంటే ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుకు సంబంధించింది. సో ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుకు సంబంధించింది కాబట్టి నేను ఆ వస్తువుల ద్వారా వ్యక్తుల ద్వారా కృష్ణుని ఏ విధంగా సంతృప్తి పరచాలని మనం ఆలోచిస్తాం. అది నిజమైన జ్ఞానం. So now with this knowledge, when we approach the names of the Lord, so then they will reciprocate. But without the knowledge, when we approach, we are not able to get the reciprocation sufficiently. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి జ్ఞానం ద్వారా మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఆశ్రయం తీసుకుంటామో అప్పుడు మనకు కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి అంటే భగవంతుడు మనకు ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాడు. భగవంతుని యొక్క నామం జపం చేసినప్పుడు మనకు అది ప్రతిస్పందన జరుగుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఇలాంటి జ్ఞానం లేదనుకోండి, జపం చేసినా కూడా మనకు అంత ప్రతిస్పందన అనేది జరగదు. So if we approach the names of the Lord with mood of Purusha or enjoyer, so like the name should give me bliss, or like I should be able to control the names of the Lord, so then we will not get the bliss, we will become tired after chanting. సో ఎప్పుడైతే ఈ భగవంతుని నామం జపం చేస్తున్నప్పుడు అంటే మనం భోగించాలనే భావన ఉంది అనుకో, నేనే పురుషుణ్ణి, ఈ భగవంతుని నామాన్ని నేను ఎందుకు జపం చేస్తున్నా అంటే నాకు ఆనందాన్ని కలగాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను జపం చేస్తున్నాను అని ఆ భావనతో మనం జపం చేసామనుకోండి మనకు నిజమైన ఆనందం కలగదు. So now this mood of approaching the names of the Lord is very, very essential, and that is why the Vaishnava Acharyas in their bhajans, if we see, they express deep humility, and they want to take shelter of the names of the Lord, and they actually feel dependent on the Lord, and they are begging and praying all the time. సో భగవంతుని ఒక నామం జపం చేసినప్పుడు భావన అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకోసం మన ఆచార్య పరంపర చూశారనుకోండి, వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎంతో వినయతోటి విధేయతలతోటి ఆశ్రయంతో మరియు ఎంతో సంరక్షణతోటి అపరాధరహితంగా వాళ్ళు నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉండేవారు. So now we see here in this shloka, Ata Shri Krishna Namadi Na Bhavet Grahyam Indriyai. So by our endeavor and it is very, very clear, we will not be able to control the Lord. We will not be able to make the Lord appear whenever we want. సో ఈ శ్లోకం ప్రకారం మన ప్రయత్నం ద్వారా భగవంతుని నియంత్రించడం కానీ భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం కానీ చాలా కష్టతరం, ఇది సాధ్యం కాదు. So this is nicely mentioned in Brahma Samhita also. Pantastu koti satavatsara sampragamyo vayo ratapi manaso munipungavana sopyasti et prabhadasimni avichintya tattve govindamadi purusham tamaham bhajami. So it is mentioned that even great rishis and munis whose intelligence is so vast, even with their power of mind, if they try to travel, still they will not be able to reach Krishna. సో ఈ విషయాన్ని బ్రహ్మ సంహితలో కూడా వివరించడం జరిగినది. ఋషులు కానీ మునులు కానీ వాళ్ళ జ్ఞానం అనేది చాలా అపారమైన జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానంతో వాళ్ళ మనసు ద్వారా ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఎంత దూరం ప్రయాణించినప్పటికీ వాళ్ళు కృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేరు. So with this understanding, so we come to a kind of this one, we want something and we cannot attain it. సో ఈ భావనతోటి మనకు ఏదైనా ఒకటి పొందాలనుకుంటాము కానీ అది పొందలేము. So this is like mood of a beggar. So he wants money and money is there in your pocket, but he cannot take it. సో ఏదైనా ఒక యాచకుడు ఏంటిది, ఆయనకు ధనం కావాలి, నీ దగ్గర ధనం ఉందని అతను తెలుసు. ఎప్పుడైతే అనేది ఆ యాచకుడు చేసినప్పటికీ ఆ ధనాన్ని అతను పొందలేడు. So when he cannot take, what he will do? He will come and say, sir, please give me something, I don't have anything, right? సో అతను నీ దగ్గర ధనం ఉందని తెలుసు, అతను తీసుకోలేడు. కానీ అప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడు, ఓ ఆర్య దయచేసి నాకు ఈ ధనాన్ని ఇవ్వండి అని అతను ప్రార్థేయపడతాడు. So this is the thing, the devotee, the bhakti yoga, the language of bhakti yoga is prayer, because we want something from the Lord, or we want the Lord himself, but we cannot control. So we can get only least. So then the prayer actually comes. సో భక్తి యోగ విధానం అంటేనే ప్రార్థన. అంటే భగవంతుని దగ్గర మనం ఏం చేయాలి, భగవంతుని దగ్గర ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నదని తెలుసు. మనం కృష్ణుడు కావాలని మనం కోరుకుంటున్నాం, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు ఇవ్వగలుగుతారు. కానీ మనం భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ భావనతో వెళ్ళాలంటే ప్రార్థన భావంతో మనం వెళ్ళాలి. యాచకుడు ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తాడో ఆ భావనతో మనం వెళ్ళాలి. Now for example, if the aarti is done and the aarti is brought here and we are able to accept the aarti, so when we do that, if we approach it just like mechanically, not much of benefit we get. But if we approach it with the mood of I am the controller,
So then also we are not getting much benefit. But if we approach it saying, oh, this is Krishna's mercy, no, and I am not at all qualified to get this mercy, but Krishna is very, very merciful, so he is giving me this. So with lot of respect when we take, so then that one act can give the whole knowledge of Krishna consciousness. సో ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనకు ఆరతి జరుగుతుంటుంది కదా ప్రతిరోజు, ఆరతి మీ దగ్గరికి వచ్చింది అనుకోండి, అదే ఆరతిని మనం ఏదో నేనే నియంత్రించేవాడిని అనే భావనతో తీసుకోవడం వల్ల, లేకపోతే నేనే భోగించాలనే భావనతో తీసుకోవడం వల్ల మనకు ప్రయోజనం కలగదు. కానీ మనం ఎలాంటి భావన కలిగి ఉండాలంటే, ఇది భగవంతుని యొక్క కృప, భగవంతుని యొక్క నన్ను ఉద్ధరించడానికి కోసం, నాకు కృపను ప్రసాదించడానికి కోసం, ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వడానికి కోసం నాకు ఈ ఆరతి ఇవ్వడం జరిగిందని ఎంతో వినయ విధేయతలతోటి మన ఆరతిని స్వీకరించామనుకోండి, అప్పుడు మనకు నిజమైన చైతన్యం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అదే నిజమైన కృష్ణ చైతన్యం అంటే. So now we see that even taking arati, that is also service to the Lord. ఉదాహరణకు ఆరతి తీసుకోవడం కూడా కృష్ణునికి సేవ చేసేది. So I think in the Sri Vaishnava language they call, at least in Tamil, when they come to take darshan of the Lord, they say Bhagavana sevi kardu, you know. So I don't know, like in Telugu also they have similar word. సో ఇది మనం ముఖ్యంగా ఈ శ్రీ సంప్రదాయాలు మీరు చూడొచ్చు. ఎప్పుడైతే శ్రీ సంప్రదాయాలు మనం భగవంతుని ఆరాధన చేసేటప్పుడు వైష్ణవ చేయడానికి వాళ్ళు ఏమంటారంటే, భగవంతుని సేవించడానికి కోసం నేను వెళ్తున్నాను అనే భావనతోటి వాళ్ళు వెళ్తారన్న. Yeah. So like even taking this one prasadam is called as prasada sevana, no? ఉదాహరణ మనం ప్రతిరోజు ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనం దాన్ని ఎలా సంబోధించాలంటే ప్రసాద సేవనం, అంటే ప్రసాదాన్ని మనం సేవిస్తున్నాం అనే భావనతోటి మనం ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. So like this, every aspect when we approach with the mood of service, even a simple activity like taking prasadam or smelling the flowers that was offered to the Lord or tasting tulsi leaves that are offered to the Lord, every one of them has the potential to reveal the whole of Krishna consciousness to us. This, like the three aspects that we discussed. So one is things that are meant to develop attraction to Krishna, that is Navavidha Bhakti. And things that we need to avoid is Krishna likes everything of his creation and we should deal with them in a proper way, that is called the etiquette. And if we deal with them in an inappropriate way, so that is called the offenses. So when we commit offenses, Krishna will hide himself. No, Naham Prakasha Sarvasya. He will hide himself. We will not be able to approach Krishna. సో ముఖ్యంగా మనం 3 అంశాలు చర్చించాం. మొదటి అంశం ఏంటిదంటే, మన నవవిధ భక్తి ద్వారా భగవంతుని యొక్క పట్ల ఆకర్షణ పెంపొందించుకోవడానికి కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. దాంతోపాటు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు కృష్ణుకు సంబంధించింది అనే ఆ జ్ఞానంతో కలిగి ప్రతి వస్తువుని పట్ల ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలనేది తెలుసుకో ఉండాలి. దాన్ని సదాచారం అంటాం. ఆ సదాచారం ద్వారా మరియు అపరాధ రహితంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ వస్తువుల పట్ల భక్తుల పట్ల మనం ఎలాంటి అపరాధాలు రాయకుండా చేస్తే మనకు కలిగే, ఎందుకంటే అపరాధం చేసుకోండి అనుకోండి, కృష్ణుడు మనకు వ్యక్త కాడు. ఎప్పుడైతే అపరాధ రహితంగా చేస్తామో కృష్ణుడు మనకు ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాడు. So then when we try to chant the names of the Lord, so we will not be able to hear the names of the Lord. So hearing the names of the Lord clearly means to have darshan of the Lord actually. సో ఉదాహరణకు మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తుంటాము, కానీ మనం వినలేకపోతున్నాం. కానీ భగవంతుని యొక్క నామం జపం చేస్తూ వింటున్నాం అంటే మనం కృష్ణుని దర్శనం చేసుకున్నట్టు. So this, like if we have this as the primary parameter in our like checking whether we are doing our Krishna consciousness correctly or not, so then we will be getting the proper result. So if we offend a devotee, or if we even not carefully kept the paraphernalia of the Lord, so any of these things, if we are doing, some mistake is happening, so immediately the effect will come. So we will not be able to hear the names of the Lord. సో ఈ విధంగా మన భక్తియుక్త సేవని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆచరించాలి. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మన ఎవరి వ్యక్తులను కానీ అపరాధం చేసినా కానీ భక్తులని సక్రమంగా కృష్ణునికి సేవలు ఉపయోగించకపోయినప్పటికీ ఈ విధంగా మనం చేయలేకపోతే మనకు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన కానీ కృష్ణ చైతన్యం బాగా ఆచరించలేము, కృష్ణనామం పట్ల రుచిని కూడా కలగదు అన్నట్టు. సో వీటి పట్ల మనం చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తూ ఉండాలి. So if we don't have a habit of hearing the names of the Lord and we think simply like moving the beads is Krishna consciousness, so then when we do any mistake, so before also we were not hearing the names, now also we are not hearing, so then not much of difference. Then we think that okay, like this offense is chalega, we can do some offenses and it is not having any effect.
సో ఈ విధంగా అపరాధాలు చేస్తే మనకు మన అంటే భగవంతుని ఒక నామం జపం చేస్తాం కానీ వినలేం. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటాం సరే ఇంతకుముందు కూడా నేను భగవంతుని ఒక నామాన్ని వినలేదు, ఇప్పుడు కూడా అపరాధం చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుని ఒక నామాన్ని వినలేకపోతున్నాను. కానీ దీంట్లో ఏంటంటే యాంత్రికంగా అయిపోతుంది. సరే ఎట్లయినా అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటాం, సో భగవంతుని ఒక నామం జపం చేస్తుంటాం కానీ భగవంతుని ఒక నామం వినం. కానీ భగవంతుని ఒక నామం జపం చేయడం వినడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. కానీ అపరాధాలు చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం జపం చేస్తుంటాం కానీ నామాన్ని మనం వినలేము. సో దట్ ఇస్ వై దిస్ క్యాషువల్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఆర్ క్యాషువల్ ఏదైతే యాంత్రికంగా కానీ లేకపోతే నిర్లక్ష్యంగా మన భక్తియుక్త సేవను ఆచరించడం అనేది చాలా ప్రమాదకరం అనేది శాస్త్రాలు వివరించారు. సో నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్, నో వి విల్ నాక్ ద డోర్, వి విల్ ఆఫర్ obeisances, with lot of respect we'll go. If we just casually walk inside, it is not good. No. సో ఉదాహరణకు మనం ఒక ప్రధానమంత్రి కానీ లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ ఒక కార్యాలయానికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎంతో శ్రద్ధతోటి సావధానంగా వెళ్తాం. మనం ఆ కార్యక్రమం కానీ ఆ రూమ్లోకి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళాం. అంటే ఎంతో భయంతో బీద విధేయతలతోటి ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆ కార్యాలయానికి వెళ్ళి మనం సందర్శిస్తాం. So in the same way the names of the Lord it's not different from the Lord. So when we approach them, if we approach in the mood of service and with lot of reverence, so then we will be able to access them nicely. సో అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క నామం కూడా ఎంతో శక్తివంతమైనది. భగవంతుని నామానికి భగవంతునికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఆశ్రయం తీసుకున్నప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా సావధానంగా మనం ఆశ్రయం తీసుకుంటే అప్పుడు దాని ప్రతిస్పందన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So as we discussed, the primary aspect of attraction to Krishna, and to do that we need to follow the etiquette and we need to avoid the offenses. Along with that, two other important aspects are there which is going to be like real catalysts, which will enhance our devotional service. సో మనం ఇప్పటివరకు ఏం చర్చించామంటే ఈ నవవిధ భక్తుల ద్వారా భగవంతుని కృష్ణుని పట్ల ఆకర్షణ పెంపొందించుకోవాలి, దాంతోపాటు సదాచారాన్ని కలిగి ఉండాలి, మరియు అపరాధాలను కూడా కొంచెం దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దీంతోపాటు ఇంకా రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. అది ఏ విధంగా మన భక్తియుక్త సేవకు సహాయపడుతుందని ప్రభు వివరిస్తారు. So one aspect we already discussed, that is the prayer. So without prayer nothing is going to happen in Krishna consciousness. సో దాంట్లో మొదటి అంశం ఏంటిదంటే ప్రార్థన. ఇది మనం చర్చించాం. ఎందుకంటే ప్రార్థన లేకుండా ఇంకా మన భక్తిలో ఎదగడానికి అవకాశం లేదు. So if we are not offering any prayer, so yesterday Lakshmi Padu I was telling about in Bangalore we were trying to get some land, so we are not able to get. He told like you don't have prayer. If you pray nicely, you will get it. సో దీనికి సంబంధించి మొన్న లక్ష్మీపతి ప్రభుతో చర్చించినప్పుడు ప్రభు వాళ్ళక్కడ అంటే బెంగళూరులో ఒక భూమి కోసం టెంపుల్ కట్టడానికి వెతుకుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభు ఏం సమాధానం చెప్పారంటే నీకు ప్రార్థన చేసే భావం లేదు, ప్రార్థన చేస్తే భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తాడని ప్రభు సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. So that is true for everything, even for chanting. If we are not able to get properly, so we are not able to hear properly, that means we are not looking for it, we are not praying for it, because Krishna is all merciful and I want something. If I don't get, means like either Krishna is not merciful or I am not asking. సో అంటే అదే ఇదే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కూడా వర్తిస్తుంది. అంటే భగవంతుడు ఎంతో కృపామయుడు, కృష్ణుడి దగ్గర లేని అంశం అంటూ ఏం లేదు, ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడి దగ్గర ఉన్నది. కానీ కృష్ణుడు మనకి ఇవ్వలేకపోతున్నాడు అంటే ఒకటి భగవంతుడు కృపామయుడు అని కాకపోవచ్చు, లేకపోతే ఒకటి నువ్వు అడగటం లేదు, నువ్వు ప్రార్థిస్తలేవు. నువ్వు భగవంతుని ఎదుటికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే భగవంతుడు కృష్ణుడు ఎట్లయినా మనకు ప్రతిస్పందిస్తాడు. So this is sometimes devotees feel that anyway I am doing all the things nicely, so God will give. So why should I pray? Why should I cry or why should I pray? Like I am doing everything what Prabhupada has asked me to do. Like I have the right to get it. So it will not work like that. ఉదాహరణకు భక్తుల్లో ఇలాంటి ఆలోచన ఉంటుంది. అంటే నేను ప్రతి ఒక్కటి చేస్తున్నాను, ప్రభుపాద వారు ఏమేమి వివరించారో ఏది చేస్తున్నా ఆ కార్యక్రమాలు అన్నింటిలో నిమగ్నం అవుతున్నాను, నేను భగవంతుని గురించి ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు ఏది కావాలో భగవంతుడు ఇస్తాడు అనే భావన కలిగి ఉంటారు. అంటే ఇవి చేస్తూ మనం భగవంతుని కోసం కూడా ప్రార్థించాలి. భగవంతు నాకు ఇది కావాలనేది కూడా మనం స్పష్టత కలిగి ఉండాలి, నీకు ఏది కావాలనేది. So that is how we see in the whole of Bhagavatam, so many prayers are there. Many prayers. అందుకోసం మనం శ్రీమద్ భాగవతం పరిశీలించినట్లయితే ఎన్నో ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. చాలామంది భక్తులు భగవంతుని ప్రార్థించిన ప్రార్థనలు అందులో వివరించారు. So
with this, another important aspect is gratitude. దీంతో పాటు ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అంటే కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉండడం. So now this gratitude is a very, very important subject. No, it is accompanied with the quality of humility. So when we are humble and when we feel that we are not qualified to get anything, but Krishna has given us something, so and we offer thanks to Krishna. సో ఈ కృతజ్ఞత భావం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఇది దేనితోటి మిళితమై ఉంటుందా అంటే నమ్రతతోటి వినయ విధేయతలతోటి మిళితమై ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ భావన ఎవరికైతే కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉంటుందో అతని భావన ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు ఎలాంటి అర్హత లేదు అయినప్పటికీ కృష్ణుడు నాకు ఇది ఇస్తున్నాడు అనే భావన కలిగి ఉంటాడు. So one nice example, when Sudama, he actually went to meet Krishna. So that time, we all know the pastime. So like after all the meeting, Krishna actually embraced Sudama. సో మన దీనికి సంబంధించింది ఒక లీల ఉన్నది. మన సుధామ వెళ్ళి కృష్ణుడిని కలవడం అందరికి మనకి లీల తెలుసు. ఈ లీల తర్వాత కృష్ణుడు ఏం చేస్తారంటే సుధామని కౌలించుకుంటాడు. So when Krishna embraces Sudama, Sudama tells one nice sloka, Kvaham daridra papiyan, Kwa Krishna Sri Niketana. Kwa means question, who am I? No? Kwa aham daridra papiyan. So who am I? I am just a very poor and sinful person. And Kwa Krishna Sri Niketana. So who is Krishna? Krishna is like Sri Niketana. He is the all opulent and all auspicious personality. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు సుధామాని కౌలించుకుంటాడో సుధామ ఏంటి ఒక ప్రార్థన చేయడం జరిగినది. ఎవరంటే త్వ అహామై అంటే నేనెవరిని, నేను ఒక పెద్ద పాపిని, నేను ఒక మూర్ఖుని. త్వ కృష్ణ, కృష్ణ ఎవరంటే కృష్ణ ఈజ్ సర్వ శ్రీనికేతనం. శ్రీనికేతనం కృష్ణుడు అంటే రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆస్పిషియస్ క్వాలిటీస్. కృష్ణుడు అంటే శ్రీనికేతనం అంటే కృష్ణుడు అంటే ఆయన ఎలాంటి నివాసం కలిగి ఉన్నాడు అంటే అన్ని మంగళకరమైన కార్యక్రమాలు అన్ని కలిగి ఉన్నాడు. అతను మంగళమయమైన ఉన్నాడు. So I am so sinful and Krishna is so auspicious, but Brahma Bandhu Ritismaham, I am just a Brahma Bandhu, but Bahubyam Parirambita. So he is telling that such great personality, he came and he touched me. I am such a sinful person and he embraced me. సో అతని ప్రార్థన ఏంటంటే సుధామ ప్రార్థన, నేను ఎంతో మూర్ఖుని, ఎంతో పాపిని, కృష్ణుడు ఎంతో మంగళకరమైన వాడు, ఎంతో పుణ్యాత్ముడు, అలాంటి కృష్ణుడు నన్ను బ్రహ్మబంధు నా లాంటి వ్యక్తిని వచ్చి కౌలించుకున్నాడని సుధామ కృష్ణుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు. So this is a very important thing. Now water there should be higher altitude to lower altitude, water can flow. Current to pass, higher potential to lower potential, current will pass. In the same way, like if we are humble and we understand Krishna is so glorious, then the mercy will pass. సో ఉదాహరణకు నీరు ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుంది, ఉన్నతమైన శిఖరాల నుంచి కింద వరకు ప్రవర్తిస్తుంటుంది. అదేవిధంగా విద్యుత్ శక్తి కూడా ఉన్నత హై వోల్టేజ్ లో వోల్టేజ్ అదేవిధంగా కృష్ణుడు కూడా ఎంతో గొప్పవాడు అని మనం అర్థం చేసుకుంటామో, మనం ఎంత అలుపులో మనం అర్థం చేసుకుంటామో, అప్పుడు కృష్ణుని యొక్క గొప్పతనం కానీ అతని లక్షణాలు కూడా మనకి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. So this is a very important thing. If we don't develop the mood of humility, we will not be able to access Krishna. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎప్పుడైతే మనం ఈ వినయ విధేయతలు మనం ప్రదర్శించలేదనుకోండి, మన కృష్ణుని తోటి సాంగత్యం కానీ కృష్ణుడు మనకు అర్థం కాడు, కృష్ణునికి మనం దగ్గరికి పోలేము. So one very nice way of expressing the humility is gratitude. So like I got something today, so telling thanks. Aarti comes to me, thank you Krishna, you gave me your mercy. If flowers comes to me, like thank you Krishna, you gave something, some mercy to me. So opportunity to offer water and tulsi, and opportunity to take the dust of Tulsi Marani. So everywhere we can actually say thanks to Krishna. I am so sinful person, like I have been in the material world for long time. I should not be getting any of these things, but I am getting opportunity to reside in temple, to access all these devotional items. I am very, very grateful to you. సో ఆ వినయ విధేయతను ఏ విధంగా మనం ప్రదర్శించవచ్చు అంటే కృతజ్ఞత భావం ద్వారా. ఎందుకంటే మన జీవితంలో ఏది పొందినా కూడా మనం కృష్ణునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. ఉదాహరణకు మన దగ్గరికి ఆరతి వచ్చినప్పటికీ, ఈరోజు ఆరతి తీసుకోవడానికి నాకు సౌభాగ్యం కలిగిందని నాకు కృతజ్ఞత భావం కానీ, తులసి మహారానికి నీరు పోసేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు కానీ, మన కృష్ణ చైతన్యంలో మనం ఏది పొందుతున్నామో దాని పట్ల మన కృతజ్ఞత కలిగి ఉండి కృష్ణునికి మన కృతజ్ఞతను ప్రదర్శించాలి.
ఎందుకంటే నాకు ఇవి పొందడానికి నాకు ఎలాంటి అర్హత లేనప్పటికీ కృష్ణుడు ఎంతో కృపతోటి నాకు ఇవన్నీ ఇస్తున్నాడని ఆ కృతజ్ఞత భావాన్ని ఎప్పుడు ప్రదర్శిస్తామో అప్పుడే మన వినయాన్ని ప్రదర్శించినట్లు. So now we see that sometimes devotees, after many years in Krishna consciousness in the ashram life, sometimes they tell, Prabhu, there is no nourishment, nothing, no, I am not getting anything. No, it is because like all the things become familiar. Same Mangalarti is there, same Tulsi Arti is there, same Narsimha Arti is there. So which was giving so much nourishment before, and now it is not giving. Why? Because we take it very lightly. So then, no, it will not give any. No, we will not get any bliss in that. సో ఉదాహరణకు మనం భక్తులతో చర్చించినప్పుడు మనం ఇలా ఉన్నాను, భక్తియుక్త సేవను ఆచరిస్తున్నాను, కానీ నాకు అందులో ఎలాంటి ఉత్తేజాన్ని కానీ చైతన్య పరివర్తన జరుగుతలేదని ఎన్నో ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఉదాహరణకు ఈ కార్యక్రమాలే మన కృష్ణ చైతన్య ఆరంభంలో మనకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని, తేజాన్ని, మనకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత కాలక్రమేణా అవుతుందంటే ఈ కార్యక్రమాలను మనం ఎంత తేలిక చేసుకుంటాం, నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే నిర్లక్ష్య భావనతో మన ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటామో అందులో మనం సంపూర్ణమైన ప్రయోజనాన్ని పొందలేము. Actually, our morning program is so powerful. So we just approach with this mood of gratitude. So every day, we thank Krishna that I am getting opportunity to have darshan, I am getting opportunity to take aarti. So all these things. So these things are so powerful, and that will reflect in our chanting. We will be able to chant very nicely. సో నిజం చెప్పాలంటే ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన ప్రాతకాల కార్యక్రమం అనేది ఎంతో శక్తివంతమైనది. ఎప్పుడైతే ఈ కార్యక్రమాలను ఏ విధంగా అయితే మన కృతజ్ఞత భావంతో కృష్ణుని పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి అనే ఈ కార్యక్రమాలు ఇచ్చినందుకు మన కృష్ణుని కృతజ్ఞత ప్రకటన చేస్తుంటే ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంతో సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందుతాము. మరియు దీని ఒక ప్రయోజనాన్ని కూడా మనం పొందడానికి అవకాశం ఉన్నది. So with this we see that we have to render service to Krishna through our senses, and that should be accompanied with prayers and gratitude. So when we do this thing, so we will be able to access Krishna in the form of his holy name, in the form of darshan. So then we will feel very much nourished in the heart. సో సారాంశం ఏంటిదంటే మన ఇంద్రియాల ద్వారా కృష్ణునికి సేవ చేయాలి, మరియు మనం భగవంతుని యొక్క జీవ ద్వారా భగవంతుని యొక్క నామం జపం చేస్తున్నప్పుడు మనం నామాన్ని శ్రద్ధగా వినగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే సదాచారాన్ని ఆచరిస్తూ అపరాధరహితంగా ఉంటూ మనం ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా భక్తియుక్త సేవను ఆచరించినప్పుడు మన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎంత శ్రద్ధగా వింటామో అప్పుడు కృష్ణుడు నామంలో కానీ అర్చమూర్తిలో కానీ మనం దర్శించుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. Along with prayer and gratitude. సార్, అండ్ దీంతో ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా చేయాలంటే ప్రార్థనతోటి కృతజ్ఞత భావంతో మనం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయాలి. So then we will be able to access the Lord actually. సో ఈ విధంగా మన ప్రార్థనతోటి కృతజ్ఞత భావంతో మన ఈ నవవిధ భక్తి యుక్త సేవను ఆచరిస్తే కృష్ణుడు మనం పొందవచ్చు, కృష్ణుడు మనం వశం పరచుకోవచ్చు. So I used to give an example. While cooking, if water is not there, it will become burnt. So in the same way, in execution of Krishna consciousness, if we are not able to access Krishna, we will become burnt out. సో ఉదాహరణకు మనకు ఏదైనా నీరు లేదనుకోండి, మన ఏదైనా కాలిపోతుంది. అదేవిధంగా మన కృష్ణ చైతన్యంలో ఈ భావన లేకపోతే మనకి కార్యక్రమాలు ఏ చేసినా కూడా మనకు చాలా కష్టతరం అవుతాయి, లేదా చేతులు కాల్చుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నట్టుంది. So if we want to be enthusiastic in Krishna consciousness all the time, so somehow or other we should maintain this mood of prayer and gratitude. So then we will be able to access Krishna, and till the time we are able to access Krishna, we will be enthusiastic. సో మీరు జీవితాంతం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉత్సాహంగా ఉండాలనుకుంటే ఈ రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు. ఏ విధంగా అయితే మనం ప్రార్థన భావంతో కృతజ్ఞత భావంతో నవవిధ భక్తియుక్త సేవను ఆచరిస్తుంటామో అప్పుడు మనం కృష్ణుని సమీపించవచ్చు, కృష్ణుడిని పొందవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడిని సమీపించి కృష్ణుడు మన జీవితంలో ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మన భక్తియుక్త సేవ అనేది ఎదగడమే కాకుండా మన జీవితాన్ని పరిపూర్ణం అవుతుంది. Hare Krishna. With this I pause today's discussion. Any questions or comments we can take? సో మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు కానీ? Yes, Prabhu. సో
So we will explain to them, so please chant the holy name. So when compared to the pure devotion, so this is not the pure devotion, whatever we are telling. So it's not connecting directly to the pure devotion activity. So whether we are guiding them in a proper way or misdirecting them, so whether we can make this kind of statements, it's already there, these statements are there. Sushukam Kartum Avayam. So all the things are mentioned in Bhagavad Gita. What will happen by following this process? We are taking these statements and we are telling them, so what can be done? So how we can inspire them if it is some different way is there. So what can be done? సో అంటే మనం కొత్త వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయండి, మీ మనసులోని ఆందోళనలు కానీ మన మనసులోని పాప కార్యక్రమాలు కానీ దూరంగా ఉంటారు, మీరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటారని కలుగుతుందని మనం ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ విధంగా చెప్పచ్చా, లేకపోతే ఇంకా ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే వాయిదాల ద్వారా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చా, లేకపోతే ఈ భావన సరైన భావననా కాదా? See, one thing about Krishna consciousness, definitely we can mention those statements, but one thing very important in the Krishna consciousness is that it is a little different process from rest of the other things what people have experienced. So if they don't do the process nicely, they will not get the results. Then they will tell these people have cheated. This is also something like we are not getting any this peace of mind or this. So if sometime like people come and ask devotee, are you peaceful? Then so like when we tell the answer, so maybe sometime we have to tell the lie, yes, I am peaceful. So but actually speaking, we should help people with this procedure of accessing the Lord. And if we access the Lord, we will be peaceful. So the procedure is that we cannot access Krishna by force, and we have to pray to Krishna, and we have to offer prayers, and we have to maintain the mood of humility, right? So that amanina manadina, right? So that mood of humility is very essential. If they don't do this properly, they will try to chant and they will say like this is not working, because the way to access this one also we should help them. ఉదాహరణకు మనం ఈ శాస్త్రాలు ఉన్నట్టు మనం ప్రచారం చేసాం అనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు విధానాన్ని సక్రమంగా ఆచరించలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏమనుకుంటే మనం ఈ ప్రయోజనాలు పొందలేరు. ఉదాహరణకు మనం హరికృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తే మీకు మనశ్శాంతి ఉంటుంది, మీకు అన్ని ఆందోళన నుంచి తొలగిపోతుంది అని మనం ప్రచారం చేస్తున్నాం. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన విధానాన్ని సక్రమంగా ఆచరించేటట్టు మనం వాళ్ళు ప్రోత్సహించాలి. చేయలేని పక్షంలో వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని ప్రశ్నిస్తారు, మీరు హరికృష్ణ మంత్రం జపం చేశాను, మనసులో ఆందోళన తొలుగుతున్నాయని, కానీ నా మనసులో ఇంకా ఆందోళన తొలగిపోతలేవు. ఒకసారి మనల్ని ప్రశ్నిస్తారు, మీరు ఆనందంగా ఉన్నారా కృష్ణ చైతన్యంలో ఆచరించడం వల్ల అంటే, ఒకసారి మనం పరిశీలించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి మనం ఆనందంగా ఉన్నావా లేదా అని మనం ఒక్కొక్కసారి అబద్ధం కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. అంటే ముఖ్యమైన అంశం ఏంటిదంటే మనం చెప్పచ్చు, దీంతోపాటు మన విధి విధానాన్ని కూడా ఈ విధంగా చేస్తే మీరు ఇలాంటి ప్రయోజనాలు పొందుతారు అనే ప్రాసెస్, ఆ విధి విధానాల పట్ల కూడా మనం కేంద్రీకరించి వాళ్ళకి ప్రయత్నం అంటే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మీరు ఈ విధంగా ఆచరిస్తే మీకు ప్రయోజనం పొందుతారు, లేకపోతే ఆచరించకపోతే ప్రయోజనం పొందలేరు అనే భావనతోటి మనం కలిగేటట్టు వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. So preaching is somehow or other we should practice this nicely, and we should be able to access Krishna, and we should be happy. A happy preacher can do wonderful job actually. So like yeah. సో నిజమైన ప్రచారం ఏంటంటే మన ఈ విధి విధానాల ద్వారా మనం సంతృప్తి కలిగి ఉండాలి, మన ఆనందం కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధి హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేసి మన సంతృప్తిని ఆనందాన్ని మనం పొందుతుంటామో, సహజంగా మన ఇతరులని ప్రభావితం ఎక్కువ చేయవచ్చు, ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. Those statements what you mentioned are scriptural statements, and they can be spoken, and if the realization also accompanies with that, it will be very powerful. సో అంటే మన శాస్త్రాలు ఉన్న వాక్కుల అంటే ఏవైతే ఉన్నాయో సూచనలు, అవితో పాటు మన సాక్షాత్కారాలను కూడా జోడించి వివరిస్తే ఇంకా ప్రభావితం ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రచారంలో. Some people like after practicing also they will not experience Prabhu. So even though they are practicing for long years, they will not get the nourishment. They will say, so nothing is working, so I don't have faith in this process, I will leave that. So you people are saying this, but I am not getting this, so I want to live my life, so I don't want to. So how we can convince them, or what we can say? So this is again the same point, like if we
can experience and if we can help other people experience this, so that is real devotee care actually, So we can, see, we have brought people inside saying you will get Krishna, And what is the meaning of getting Krishna? Nama, Rupa, Guna, Lila. So first way of getting Krishna is to hear the names of the Lord clearly. So when we do that, we will become so happy. So then, and we can help others also, how to hear the names of the Lord clearly. It is not a mechanical process, but this whole process, as it is mentioned here, Sevan Mukehi Jivadov, in the mood of service, with lot of prayer and gratitude and all those things. So when we educate them and then help them, get this taste, so then that is a big service actually. In this way we can sustain a lot of people. ఉదాహరణకు ప్రభు అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే కొంతమంది ఉత్సాహంతో కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం చెప్పింది ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. కానీ ఆ ఆచార విధానంలో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు అంటారంటే మీరేం చెప్పారు, నేను అట్లా అనుభూతిని పొందుతలేను, నాకు ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది నాకు పని చేస్తలేదని వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం నుంచే పక్క దూరి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, లేకపోతే దూరం అవుతారు కృష్ణ చైతన్యాని కోసం. సో దీనికి ప్రభు సమాధానం ఏం చెప్పారంటే, ఒక్కోరు ఇది జరుగుతుంటుంది, కానీ ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మనం దీన్ని ఆచరిస్తూ మనం ఇప్పుడు భగవంతుని యొక్క స్వయం ఏవ స్ఫూర్తిదా అంటే సేవన్ముఖోహి జీవాదో అంటే మన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం జపం చేసేటప్పుడు మనం శ్రద్ధగా విన్నాం అనుకోండి, భగవంతుని యొక్క నామ రూప గుణలీలో అర్థమవుతుంది. కృష్ణుడిని మనం సమీపించవచ్చు. కానీ ఎప్పుడు సమీపించవచ్చు? ఎప్పుడైతే విధి విధానాలు చెప్పాలి, మనం ఎప్పుడైతే చర్చించామో సదాచారాన్ని ఆచరించడం, వినయ విధేయతతో జపం చేయడం, కృతజ్ఞత భావాన్ని కలిగి ఉండడం, ఈ ప్రార్థించడం, భగవంతుడిని ప్రార్థించడం, ఈ అంశాలతోటి మనం భక్తియుక్త సేవను ఆచరిస్తూ మనం విధి విధానాలు ఆచరిస్తే ముఖ్యంగా మన సాక్షాత్కారం పొందామనుకోండి, మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని చాలా చక్కగా విన్నాం అనుకోండి, భగవంతుని మనం సమీపించవచ్చు. సో దాని ద్వారా మనం ఇతరులకు చెప్పడానికి అవకాశం ఉన్నది, ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని వివరించారు. Only logical arguments cannot help. It is a matter of experience. So, like we have promised an experience and brought somebody, and if we cannot give that experience, then they will feel cheated. సో ఉదాహరణగా ఈ తత్వపరంగా చర్చ ద్వారా ఇది ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉండదు. మనం వాళ్ళని ఎంతో విధంగా కన్విన్స్ అంటే కొంచెం వరకు మనం వాళ్ళని ఒప్పించి కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురాగలుగుతాం. కానీ జీవితాంతం కృష్ణ చైతన్యాన్ని వాళ్ళు అభ్యసించేటట్టు చేయడం అంటే వాళ్ళు కూడా అనుభూతి పొందేటట్టు మనం వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వాలి. సహజంగా కృష్ణ చైతన్యానికి రావడం సులభే, కానీ జీవితాంతం కృష్ణ చైతన్యాన్ని అనుభవించాలంటే వాళ్ళు కూడా ఆ అనుభూతిని పొందాలి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అనుభూతిని పొందుతారో వాళ్ళు ఆచరించడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఓకే, ఈరోజు ఏకాదశి కాబట్టి మన ఏకాదశి నామాలను మనం చదువుదాం. దయచేసి తిరిగి చెప్పండి. ఉత్పన్న ఏకాదశి, మోక్షద ఏకాదశి, సఫల ఏకాదశి, పుత్రద ఏకాదశి, శక్తిల ఏకాదశి, జయ ఏకాదశి, విజయ ఏకాదశి, ఆమలిక ఏకాదశి, పాపమోచిని ఏకాదశి, కామద ఏకాదశి, వరుతిని ఏకాదశి, మోహిని ఏకాదశి, అపర ఏకాదశి, నిర్జల ఏకాదశి, యోగిని ఏకాదశి, శయన ఏకాదశి, కామికా ఏకాదశి, పవిత్ర ఏకాదశి, అన్నద ఏకాదశి, పార్శ్వ ఏకాదశి, ఇందిరా ఏకాదశి, పాశాంకుశ ఏకాదశి, రమ ఏకాదశి, పరమ ఏకాదశి. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.